ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں۔ سب مل کے گائیں۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ جی ہاں عزیزو، یہی یسوع کے الفاظ جو آج شاگردوں نے سنے اس انجیل کے اقتباس میں۔ جھیل کا کنارہ ہے، گلیل کی جھیل ہے، اور یسوع کے بیشتر شاگرد جو ہیں یہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک تھے۔ مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے، عام سادہ دیہاتی، محنت جفاکش، بہادر نڈر لوگ جنہیں یسوع مسیح نے اپنی شاگردی اور رسول ہونے کے لیے بلایا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان شاگردوں کو صرف یہی کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ ان شاگردوں میں سے کون کون سے شاگرد تھے؟ شمعون پطرس اور اس کا بھائی اندریاس، جس کا ذکر ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں بھی کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے۔ شمعون اور اس کا بھائی اندریاس، اور پھر زبدی کے دو بیٹے یعقوب اور یوحنا، یہ بھی دو بھائی اور وہ بھی دو بھائی، یہ چار بھائیوں کا جوڑا، دو بھائیوں کا جوڑا جو ہے
یہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا اور میں نے کہا کہ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں اپنی شاگردی کی دعوت دی۔ لیکن آج کا جو اقتباس انجیل مقدس کا جب شروع ہوا تو یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کو شروع کرنے سے پہلے کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی ہے۔ اب آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے تو کرنا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ عزیزو، آسمان کی بادشاہی کو قریب سے دیکھنے، آسمان کی بادشاہی کو اپنے درمیان پانے اور اپنی آسمان کی بادشاہی کو اپنے درمیان محسوس کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے شرط کیا رکھی ہے، کنڈیشن کیا پیش کی ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ عزیزو، جو انسان توبہ کر کے انجیل پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی میں آسمان کی بادشاہی قائم ہوتی ہے، وجود پاتی ہے، ہستی اور حرکت رکھتی ہے۔ اور انسان اگر توبہ نہ کرے اور انجیل پر ایمان نہ لائے تو وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہت کا پرچار کیا تو ساتھ ہی ساتھ اس بادشاہت کو لوگوں میں قائم کرنے کے لیے، لوگوں میں اس کو وقوع پذیر ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا انتخاب کیا اور گلیل کی جھیل کے کنارے، جسے جلیل کی جھیل بھی کہتے ہیں، جسے جنازرت کی جھیل بھی کہتے ہیں، جسے تباریس کی جھیل بھی کہتے ہیں، جو شہر اس جھیل کے کنارے بسا ہوا اس شہر کے نام سے اس جھیل کا نام پڑ گیا۔ اس جھیل کے ارد گرد بہت سارے شہر آباد ہیں اور بہت سارے جو شہر اور کالونیاں اور گاؤں اس جھیل کے کنارے پر آباد ہیں، ان سارے گاؤں اور ان شہروں کی آبادی کا بیشتر پیشہ جو ہے وہ مچھلی پکڑنا اور ماہی گیر ہونا ہے۔ اور اس جھیل کے پانیوں پر ہی خداوند یسوع مسیح چلتا ہوا اپنے شاگردوں کے پاس بھی آیا تھا۔ اسی جھیل کے کنارے پر کشتی پر چڑھ کر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک خوبصورت پیغام بھی دیا تھا۔ اسی لیے یہ گلیل کی جھیل جو ہے یہ کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی مشہور جھیل ہے، بہت گہری جھیل ہے اور بہت وسیع اور بڑی جھیل ہے۔ تقریباً یہ جو گلیل کی جھیل ہے یہ 21 کلومیٹر لمبی، 21 کلومیٹر بہت لمبی سمندر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے گلیل کا سمندر بھی کہتے ہیں، اس لیے 21 کلومیٹر لمبی ہے، 15 کلومیٹر چوڑی ہے اور 43 میٹر گہری ہے، انتہائی گہری جھیل۔ اسی جھیل میں یہ شاگرد جو ہیں پترس اور اندریاس، یعقوب اور یوحنا جو ہے یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اور اسی جھیل کے کنارے آج یسوع نے یہ صدا بلند کی کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ یسوع نے صرف اتنا ہی کہا اور لکھا ہے کہ پترس اور اس کا بھائی اندریاس جو ہے وہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد یسوع مسیح نے دو اور بھائیوں کو دیکھا، یعقوب اور یوحنا کو، جو اپنے باپ زبدی کے ساتھ اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے انہیں بھی پکارا اور لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنے ملازموں کو جھیل پر چھوڑ کر، اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ عزیزو، اپنا پیشہ چھوڑنا اور ایسا پیشہ جس پر آپ کی روزی روٹی کا انحصار ہے، جس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، جس پر آپ کے خاندان کا انحصار ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آج کتنے ہیں جسے خدا کا کلام کہے بھئی یہ کام چھوڑ دو اور میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ انسان سوچ میں پڑے گا، انسان سوچے گا کہ کیا ہوگا میرے خاندان کا، کیا ہوگا میرے
बहन भाइयों का, मेरी बीवी, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी कफालत कौन करेगा? आसान नहीं है अपना पेशा छोड़कर यस्सु के पीछे चले आना अजीजों। लेकिन इन शागिर्दों ने बड़ी बेबाकी के साथ न डर होकर एक तरफा फैसला किया कि हम यस्सु के पीछे चले जाएंगे, हम यस्सु मसीह के पीछे जाएंगे। अजीजों, खुदावंद यस्सु मसीह ने इन मछेरों को ही क्यों चुना, इन माहीगीरों को ही क्यों चुना, इन मछली पकड़ने वालों को ही क्यों चुना? मैंने पहले भी कहा था कि मछली का पेशा, माहीगीरी का पेशा, मछेरा होना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि किसी ने सब्र सीखना है तो वो मछली के पेशे से मुंसलिक हो जाए, फिर इंसान सब्र सीख सकता है, उम्मीद सीख सकता है, बर्दाश्त सीख सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त आपके हाथ मछली आए, किस वक्त जाल में मछली आए, किस वक्त कुंडी पे मछली जो है वो फंसे, कोई किसी को नहीं पता। इसलिए ये सब्र आजमा काम है, ये उम्मीद आजमा काम है, ये बर्दाश्त होने वाला काम है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे शागिर्दों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जो सब्र से काम ले सकते हैं, जिन्हें उम्मीद है, आस है। और दूसरी बात कि जो मछेरे होते हैं, जो माहीगीर होते हैं, निडर लोग होते हैं। वो कहते हैं कि झील की तेज हवाओं और तुंद हवाओं का सामना करने वाले, तुंद मौजों का सामना करने वाले, बारिश आए, आंधी आए, अपने शिकार और अपने काम में मगन लोग, निडर, बहादुर, जफाकश, मेहनती लोग, मेहनत करने वाले लोग, जो अपनी जान हथेली पर रखकर इन तेज और जो है बिफरी हुई मौजों में भी अपना शिकार ढूंढते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे शागिर्दों को चुना, ऐसे लोगों को रसूल होने के लिए चुना, जो सब्र कर सकते हैं, तहम्मुल से काम ले सकते हैं, और जो निडर हैं, बहादुर हैं, और जो अपनी जिंदगी जो है हथेली पर रखकर अपने काम को, अपने मिशन को, अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इन मछेरों का इंतखाब किया, और इन्होंने इस इंतखाब की कड़ी पर पूरा उतर कर दिखाया। इन्होंने यीशु मसीह के इंतखाब को सच करके दिखाया। इन्होंने इस इंतखाब पर लब्बैक कहा और अपनी जिंदगी जो है यीशु के हाथों में दे दी। अजीजों, ये चारों के चारों शागिर्द, इंद्रियास और उसका भाई शमौन, पतरस, कैफा और यूहन्ना और उसका भाई याकूब, ये चारों के चारों शागिर्द जो है शहीद किए गए। इन्होंने अपनी जान यीशु के लिए दे दी। इन्होंने अपने जानों के नजराने खुदावंद यीशु मसीह की नजर किए, और इन्हीं की गवाही से, इन्हीं के कलाम से, इन्हीं की हस्ती से, इन्हीं के अंजील सुनाने से आज मैं और आप मसीह बने। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये आदमगीर बने, मछली का पेशा छोड़कर, मच्छेरों का पेशा छोड़कर ये आदमगीर बने, और ये आदमगीर इस हद तक बने कि इन्होंने इस आदमगीरियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अपनी जान जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए दे दी। और आज भी कलीसिया इनको याद करती है, इन्हें सलाम और अकीदत पेश करती है। अजीजों, आज के दौर में जब यीशु का कलाम सुनाया जाता है, एक ही जुमले ने इनकी जिंदगी बदल दी और इनके काम और पेशे बदल दिए। एक ही जुमले ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज के दौर में कितनी दफा ये कलाम, ये यीशु की बातें, ये कलाम मोमिनीन को सुनाया जाता है, कितनी दफा बताया जाता है, कितनी दफा यीशु के अल्फाज दोहराए जाते हैं, कितनी दफा यीशु मसीह आज हमसे कलाम करता है। हम तो अपने अच्छे पेशे जो हैं अजीजों छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बुरे पेशे भी हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छे पेशे छोड़ने की तो और बात है, लेकिन बुरी आदत,
बुरे पेशे भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कलाम मुझे और आपको, हम सबको दावत देता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पेशा है, हम किसी ऐसे काम से मुंसलिक हैं, हम किसी ऐसी सोच में मुब्तला हैं, हम किसी ऐसे इरादे में मुंसलिक हैं जो बुरा है, जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है, जो खुदावंद के इरादे के मुताबिक नहीं है, आए उसे छोड़ दें, आए उसे खैरबाद कहें, यस्सु के पीछे चले आएं, क्योंकि वही हमें आदमगीर बनाएगा, वही हमें हमेशा की जिंदगी अता करेगा। अजीजों, आए आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपने आप का जायजा लें कि मेरी जात में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा पेशा है, ऐसी कौन सी सोच है जो यस्सु की सोच से मेल नहीं करती, जो मेल नहीं खाती, जो मैच नहीं करती, जो यस्सु के इरादे और मेरे इरादे में इख्तलाफ पैदा करती है। अजीजों, आए उस सोच को छोड़ दें, शागिर्दों की तरह, इन शागिर्दों की तरह जिन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपने बाप जब्दी को भी छोड़ दिया, अपने मुलाजमों को छोड़ दिया और यस्सु के पीछे हो लिए। आज हमें क्या छोड़ना है? आज हमें किस बात को खैर आबाद कहना है? अजीजों, यस्सु के इरादों में और यस्सु की बातों में और हमारे दरमियान सिर्फ एक ही बात हाइल है और एक ही बात दरमियान में है, और वो अपनी अपनी मर्जी है। इंसान अपनी मर्जी करना चाहता है, खुदा का इरादा, खुदा की मर्जी हमारे लिए मुख्तलिफ है। खुदा की मर्जी और इरादा इंसान के इरादों और मर्जी से मुख्तलिफ है। मैच नहीं खाता, ये उसी वक्त मैच खाएगा, ये उसी वक्त मिलेगा जब अजीजों हमारी और खुदा की मर्जी एक हो जाएगी। खुदा की मर्जी क्या है? अब हम ये सवाल कर सकते हैं, खुदा की मर्जी मेरे और आपके लिए क्या है? खुदा की मर्जी पाकीज़गी की मर्जी है। खुदा की मर्जी जो है ये उल्फत की मर्जी है। खुदा की मर्जी मोहब्बत, इत्तेहाद और यगानगत की मर्जी है। और खुदा की मर्जी एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे को कबूल करना और एक दूसरे की बर्दाश्त करने की मर्जी है। जब ये मर्जी हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो हम खुदा के इरादों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अजीजों, इन शागिर्दों ने अपना आप खुदा के हजूर देकर खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी की अवलियत जो है बनाया, अपनी जिंदगी की तरजीह बनाया। आए आज हम भी ये अहद करें कि हम भी अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को अवलियत देंगे, मरकजियत देंगे। खुदा की मर्जी, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को प्यार करने, कबूल करने, माफ करने और बर्दाश्त करना है। आए इन्हीं सोचों के साथ, इन्हीं इरादों के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ हम खुदा से फजल और बरकत चाहें कि हम भी शागिर्दों की तरह कह सकें कि हमने महसूस किया है हम कहां जाएं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें यस्सु तेरे पास हैं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।